أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'alaga har bir maqtovlarimiz, hamd sanalarimiz bo'lsin. Allah subhanahu wa ta'ala har barchasini loyiqli. Alloh taolo bizni borliqqa keltirib bizni rizqlantiruvchi. Ammo bizni borliqqa keltirmasa, bizni rizqlantirmasa, ham g'alabdan ko'klarni yaratmasa da, ul har barcha maqtovlarga, hamd sanalarga loyiq bo'lar edi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam gayrak turlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz erishsin. Salamlarimiz, duolarimiz borib tursin. Alloh taolo Onun şəfaatini bizə nasib eylesin. Allah Teala şu cuma günlərini mübarək qılsın muhtaram qardaşlar. İndi izgi tiləklər, murad maqsadlar bilan kilsək, şularga erişirgə nasib etsin. Allah Teala bizə xeyirli, bərəkətli ömürlər verib, şu ömürlərimizni iman bilan yaşarga nasib etsin. İmanımızı sınaytırğan sınavlardan Allah Teala saqlasın. Sınalğan içraqda imanımızga toğrı olub qalırğa Allah Teala nasib etsin. Muhtaram qardaşlar, bugün inşallah indi siləşib ketəsi sözümüz bolar. Balalar hakkında. Yani bala tabu, bala tuğanğa quvanu, şatlanu turunda biraz söyleşip getiririz. Çünkü bu tema turunda bir kez söyleşmeyiz. Ama ben şu temanı azirəkkine iske çirip getirge buldum. Hazır indi bizning qish vaqtlari tinlar uzun, bo'ronlar ide o'tiramiz. Shunga ko'ra bala yasirga eng yaxshi vaqt. Şuna görə də bağlar turunda siləşmişə nəsə turunda siləşəsən indi hazır şulay bitin. Şuna görə muhtaram qardaşlar, bağlar turunda indi zərək bir iki söz mənə şulay aytib alarга kerekdir. Şulay özünüz görüb turasız. Mənə boranlar, bunday boranlarla köpdən көргән юк иде инде. Allah Teala xeyirli, bərəkətlərin versin, ziyanından saqlasın. Allahumma sayyiban nafi'an. Allah Teala indi şu boranlarımızın xeyirlisin, dımun, suun şu yaz günlərində görüp şatlanırğa, ucumlarımız mol bolarga nasip etsin inşallah. Elbette kimler biraz sızağırak yaşagan, avul yerlerinde yaşagan, boranların da көрген şolay bit. Bunday boranlarda biz çаңgı bilen çıkıp keteydirik. Çаңgıda yerige basуда kızık eder o. Anda bir нәрсе көрінмей, басуда ересің, рахат өзіңгіне шолай бит. Ну, яшьлек инде, башлами шолай бит. Хәзерге вакытта кибеткә барырга куркып утырабыз. Әлбәттә инде muhtaram kardeşler, iyileşingen eyverler. Lakin özünün kıyınlıkları var. Maşinalar köp bulu sebeple köbürek şunun arkasında indi. İnşallah Allah Teala jengileyte kursun. Hamda indi bu günlerde fitakar rəvişte bir-birsine buluşkan, yollar çiz tartkan, yolda kaldırmagan bir-birsini kişilerge Allah Teala ecir savapları nasip etsin. Muhtaram kardeşler, indi siz bilesiz şulay bit bizim dinimizde Allah Teala bizge ilenirge koşa. Yani ilenu, kiyavga çıgı bu absolut normal eyberler. Hem Allah Teala bizni tenkitli, şulay yok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizni tenkitli eğer de biz ilenmesek, kiyavga çıkmasak, eğer de indi biz gumumen baş tartsak gayla kırıdan bu muhtaram kardeşler şulay yok dürüst görünüş bulmuyor. Megerek de Allah Teala bizge bergen cinsi tilekni şulay bit. Anı da qanagatlantirerge kerek. Çünkü sen anı bulay külçe til bilen gene sündüre almıysın sen anı. Min xатын kızga qaramıym, xатын kız mena kızık tögel dep şulay bit. Alay gene sündüre almıysın sen anı. Ol özünden özü şunday bir halat. Şoňa görä anyň birden bir usuly anı tertipde kontrolde tutu. Ol ilanu ýa-ki kiyewge çygy. Şoňa görä bu absolut normal eýberler hem görünüşler. Hem Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizge ayta Bismillahirrahmanirrahim. فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَبَتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ. Allah Teala ayta hazırda yakınlık kılığız hatınlarınız bilen de, yani söz baramında Ramazan ayında kıyaş bayıgandan soň yakınlık kılırga rıhsatdi, yakınlık kılığız de, hem Allah Teala'nın yazgan eýberine ımtılığız de. Yakınlık kılgandan soň Allah Teala yazgan eýber nerse bizim tefsir kıluvçular, galimlere biz ayta, ol balaga uzudy. Yani Allah Teala ayta, ımtılığız bala bulsun sizden de. Yani bala buldurga ımtılığız de. Yakınlık kılunun bar özünün sebebi dep aytyk. Birinçiden kişi lezzet ala. Kişi lezzet alar için yakınlık kıla. Mine yaşlar bağlar tapkanda alanın birisi de bala dep yakınlık kılmay. Alarga rahatlık kerek. Lakin bu rahatlıkның neticesi balaga uzu.
Монда Аллаһ Тәгалә әйтә, рәхәтлек кенә эзләмәгез ди. Менә шушы ләззәттән, шушы рәхәтлектән тагын Аллаһ риза булган бер әйбергә омтылыгыз, нәрсәгә? Балагыз булсын. Баланы булдырмау, ягъни баланы теләмәү, бу Аллаһ Тәгаләнең әмеренә каршы чыгу. Бу хайваннан да түбән дәрәҗәгә төшү. Чөнки хайваннар якынлык кылганда бала булмасын дигән ниятләре юк аларның. Бары кешегенә хайвандан да жүләррәк. Кешегенә хайваннан да түбән дәрәҗәгә төшәргә мөмкин. Миңа бала кирәк түгел дип. Кемдер әйтә, әйтергә мөмкин, мәсәлән, киресенчә без аның кадәр теге бала табарга тиеш түгел, без аны контрольдә торырга тиеш тегеләй булай дип. Ул мөхтәрәм кардәшләр, контроль дигән сүз ул Аллаһ Тәгалә кулында. Аллаһ Тәгалә әйтә табыгыз ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә табыгыз ди. Шуңа күрә дә менә бу аларның әйткән сүзләре безнең өчен мөһимрәк. Синең үзеңнең фикеренгә караганда. Менә 90нчы елларда кеше аны контрольгә алды. Шулай бер бала таба да безгә җитте ди. Зато без аны үстерәбез, бөтен әйберне биреп ди. 90нчы ел балалардан нәрсә килеп чыкты, шулай бит. Хәзер шуның аркасында ул елларда детсадларны ябып бетерделәр, мәктәпләрне кыскартып бетерделәр. Хәзер бала таба башлаганнар, мәктәптә юк, садикта юк, бөтенесе офис, бөтенесе теге, бөтенесе нәрсәгә бүленеп беткән икән. Мәктәптә укырга балалар юк, армиягә барырга балалар юк, эшләргә кеше юк. Илдә шулай бит эшләргә кеше җитми, хәзер кеше саны әз икән. Менә шушы контрольгә ала башлагачтын, шулай бит. Нәрсә бирдең соң син? Ул шул үзеңнең әйтгәндә туган бер балага дип әйтик. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә яхшырак белә, мөхтәрәм кардәшләр, һәм әйтә, хайваннан кебек кенә түгел, хайваннан да түбән булмагыз ди. Бала табырга омтылыгыз ди. Наулда яшәгән кеше белә. Сыер яз көне бер туктамый кычкыра башлый, шулай бит. Нәрсәгә? Үгез сырый диләр. Ул да мискин бала табасы килә. Ул да мискин бала табасы килә. Ул бит болай гына кычкырмый. Бала кирәк ди. Үгез сырамый ул. Мужик кирәк миңа ди. Теге хатын кыз кычкырырга мужик кирәк миңа ди. Сыер кычкырмый, миңа мужик кирәк ди. Минем бала табасым килә ди. Шуңа күрә әгәр дә сыерны капландырсалар үгезсез, ул аңа риза. Бозавы булгач, ул аңа риза. Шуңа күрә инде, мөхтәрәм кардәшләр, хайваннан әзрәк өстенрәк булырга кирәк. Әзрәк үзеңдә шушындый матур рухи хисләр булырга тиеш, шулай бит. Нәселем дә булсын, балам булсын дип, һәм дә инде әзрәк кенә шулай бит, бала табам дип, нәсел калдырам дип, я булмаса мирасымны, халкымның санын арттырам дип, әзрәк кенә тырышырга кирәк. Бу инде безнең динебезнең шундый бер нигезләре дип әйтсәң дә була. Әнәс радиллаһу анһудан килгән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям ди, безгә иләнергә әмер бирде ди. Һәм иләнмәүне ди, катгый тиде ди. Ягъни иләнмәүне катгый тиде ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Иләнергә ди, әмер итте ди, приказ бул, әмер, шулай болай гына түгел. Ярай җегетләр, давай иләнсәгез әйбәт була инде түгел. Әмер итте, иләнегез дип әйтте ди. Әгәр дә инде иләнмисез икән ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям тәнкыйтьләде ди. Һәм нәрсә дип әйтте ди? Бездә монахлык юк диде, диндә шулай бит. Ла рахбанияте фил ислам, диндә монахлык юк. Һәм нәрсә ди? Иләнегез ди кемнәргә? Иләнегез ди ярата торган, бала таба торган хатын-кызларга ди. Һәм мин сезнең белән башка пәйгамбәрләр алдында горурланачакмын сезнең саныгыз белән, күплегегез белән ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям безгә шулай ди. Бу горурлык ди. Иләнеп бала таба торган. Һәм хатын сайлаган вакытта нинди сайларга кирәк ди? Ярата торган, бала таба торган. Прикольный түгел шулай бит. Ярата торган, бала таба торган. Менә бу хадисне ул әйтә, бер кешегә җавап итеп. Бер кеше килә дә әйтә, мин ди матур бай хатыны таптым ди. Ләкин ул бала тапмый ди. Шуңа иләнсәм буламы ди? Шулай дип әйтә бер кеше. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, юк ди. Иләнмәгез аңа ди. Илән ди, ярата торган бала таба торган хатынга ди. Әйе, матурдыр бәлки, тышкы яктан караганда. Әйе, бәлки акчасы бардыр, нәселе әйбәттер. Ләкин бала тапмаса кирәкми ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Ягъни ул сайлаган вакытта шушы хатын-кызның бала табуын беренче урынга куярга
куша. Әлбәттә, инде дини һәм яхшы теге сыйфатлар белән бер рәттән, аның турында сүз дә бармый монда. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм безнең эндәгән, чакырган сүзләре. Гайша анабыздан радиллаһу анха шундый хадис килә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Иләнү ди, минем сөннәтем" дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. "Ан-никаху суннати". Ва алейкум ассалам. Иләнү минем сөннәтем ди. Кем минем сөннәтемнән баш тарта, шул мөселман булмас ди. Миңа аның катнашы юк ди ул кешенең, дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Иләнегез ди, һәм мин сезнең белән кыямәт көнендә горурланачакмын башка пәйгамбәрләр алдында ди. Менә шушы чыннан да кеше саны буенча мөселманнар күп булачак кыямәт көнендә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең өммәте иң зур булачак сан буенча. Беренчедән, инде 1400 ел башка пәйгамбәр килгәне юк, шулай бит. Шуңа күрә бу ел вакытта килгән кешеләр, алар мөселманнар ислам кабул итеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм өммәтенә карыйлар. Икенчедән, әлеге дә баягы бала табу, шулай бит, сан артты. Хәзерге вакытта бала табып сан арту, кеше саны арту кисәк кенә артты. Җир шарында. Ни өчен? Чөнки балаларның үлеме кимеде. Элек 8 бала туса 4-се үлгән. Хәзерге вакытта туган бер баланы саклап калырга мөмкин. 90%, 95%, 6 айлык балаларны да карап, шулай бит кеше итеп чыгаралар хәзерге вакытта. Шуңа күрә дә хәзер кеше саны арта. Менә, мөхтәрәм кардәшләр, Кытайның кеше нәрсәдә? Акылдамы? Юк. Иероглифтамы? Юк. Кытайның кеше санында. Нәрсәгә Кытай күтәрелде? Кеше саны белән күтәрелде. Кеше күп, ашатырга кирәк кешене, шулай бит, эшләргә эш кирәк. Нишләде Кытай? Үзенә заводлар кертте. Кешегә эш бирергә, налогларны киметте. Шулай бит, анда заводларның килүе кызык булды кешегә, чөнки эшләргә кеше күп, беренчедән, икенчедән, налоглар әз, аларга эш кирәк булгачтын, һәм Европа, Америка заводлар төзи башлады Кытайда. Бу бит булай гына түгел, җире әйбәт булганга күрә түгел ул, кеше, халык саны күп булганга. Кытай нәрсә ди? Безгә килде технология, завод төзергә өйрәндек, ниттек. Всё, әйтәгез җегетләр, рәхәтләнеп нитәбез хәзер ди. Шуңа күрә дә алар шуннан өйрәнеп күтәрелеп киттеләр. Әгәр аларның кеше саны булмаса, ул заводлар килмәс иде аңа. Кирәкми шулай бит төзергә ул заводларны. Әйтик, мәсәлән, чит ил компаниялары Россиядән җиңел генә киттеләр дә бардылар. Чөнки бездә базар кичкенә, 140 миллион гына кеше бездә. Шулай бит, алар хәерче күбесе, һәм эшләүче кеше юк. Шуңа күрә ул заводлар моннан китте дә барды, алар бәлки 1%, бәлки 2% югалтканнардыр үзләренең табышларын, ул аларга куркыныч түгел. Кытайдан китеп бара алмый. Трамп күпме кычкырышты Кытай белән, шулай бит. Ләкин китә алмый заводлар Кытайдан. Беренчедән, ал заводларда эшләргә кирәк. Икенчедән, Кытай үзе хәзер кулланучыга әйләнде шуның кадәр халык белән. Кытай белән кычкырышсаң, ул сиңа әйтә икән, мин синең товарыңны алмыйм дип, Европага, Америкага. Европага, Америка сатырга урын калмый. Шуңа күрә алар кычкырыша алмыйлар. Кытай хәзер үзенең сүзен әйтә, аяк терәп. Нәрсә аркасында? Кеше саны аркасында, мөхтәрәм кардәшләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән хадис, ул булай гына һавадан төшкән мәгънәсез сүзләр түгел. Шуның белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне безне күреп торабыз. Шулай бит кешенең ничек барлыкка килгәнен. Хәтта Муаммар Каддафи да нәрсә диде? Безгә сугыш кирәкми ди. 50 елдан Европа безнеке була диде. Ничек итеп? Мөселманнарның саны белән. Чөнки Европада бала тапмыйлар, Америкада бала тапмыйлар, Россиядә бала тапмыйлар. Бала таба кемнәр? Мөселманнар. Шуңа күрә безгә сугыш кирәкми ди. Булай да җир шары безгә калачак ди. Ул факт һәм ул нормаль күренеш, мөхтәрәм кардәшләр. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән буенча яшәсәк, әлбәттә ул мөселманнарның үзләренә гел файда гына була. Инде, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, кайбер кешеләрнең дәрәҗәләре Аллаһ Тәгалә каршында ди күтәрелер ди. Һәм сорарлар ди, ул кешеләр нишләп күтәрелде минем дәрәҗәм дип ди. Һәм нәрсә дип әйтерләр ул кешегә? Моның сәбәбе синең өчен дуга кылган,
балаңда дейді. Ягъни балаларың күбрәк булып, сиңа дога күбрәк кылсалар, синең дәрәҗәң күтәрелә кыямәт көнендә. Ахирәттә, җәннәттә синең дәрәҗәң күтәрелә. Ә бит күп бала арасыннан дога кыла торган бер бала чыгу мөмкинчелеге күбрәк бер бала белән генә караганда. Бер бала әллә кеше була, әллә юк. Ләкин 3 бала арасыннан, 4 бала арасыннан кеше булыр. Миңа дога кылыр. Безне карар картайган көнебездә дигән бер өмет бар. Хәтта 3-4 баланың һәр берсе айына бер генә тапкыр кайтса да, синең хәлеңне белергә килсә дә, атна сайын киләләр шулай бит. Ә бер бала айга бер тапкыр килсә синең хәлеңне белергә, айга бер генә килә торган була синең балаң. Чират карасалар да, аларга җиңелрәк һәм син дә караусыз калмыйсың. Әгәр дә балаң кулына каласың икән, һәм балаларың синнән туя башласа, берсе алып икенчесенә җибәрәләр. Анда да урамда калмыйсың. Ә бер бала туйса синнән нишлисең? Ул сине картлар йортына барып ыргыта. Мөхтәрәм кардәшләр, инде күрергә туры килде терлесен, ялгыз яткан карчыкларны да карарга теләми балалары. Алар әзер акча бирергә. Әти-әнисен карамаска, нянялар яллап, нитеп, бөтенесе әзер. Хәтта баргачтын берсендә чакыралар, вот хәзрәт әти анда үлде, килегез әле ди. Мәйтәм, нәрсәгә мин хәзер анда килеп йөрим? Иртәгә килермен, җуырмын мәйтәм, иртәгә бит инде күмәбез, бүген ятсын үлгәч инде, бүген ятсын мәйтәм. Юк ди, ул ди астына төшкән ди, астын җыштырырга кирәк ди. Үлгәчтен чыккан инде шулай бит. Хәзрәт килеп күтен сертсен, аның әтисенең. Аның ул пычранмасын. Ул бит баласы аның шулай бит. Ул бит синең күтеңне серткән. Менә моннан букка батып җиргән чагыңда шулай бит. Идән уртасына төшеп, шул бук белән бармагың белән уйнап утырганда ул бит сине җуган. Кичкенә чагыңда. Ә хәзер хәзрәт килеп җусын. Кагыласы килми шулай бит кешенең. Шуңа күрә дә синең балаларың әгәр дә берничә булса, Аллаһ Тәгалә чират булса да шул балаларын карап синең күңелең юаначак, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә бөтен шушы әйберләрне исәптә тотырга кирәк, әгәр дә гаилә кыра башласак. Мөхтәрәм кардәшләр, балалар бөтенесе исән дә калмаска мөмкин. Һәм инде әлбәттә балалар вафат булырга мөмкин. Абу Хасан радиллаһу анһуның балалары вафат булгачтын, ул Абу Хурайрага килеп сорый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның берәр сүз юкмы минем күңелемне юатырга ди. Берәр хадис, берәр сүз юкмы ди. Мөхтәрәм кардәшләр, менә әле бер районнан бер ана шалтыратты. Җылы инде үзе малай СВОда халак булган. Намаз укый торган малай, динле малай. Начар малай түгел, эчә торган наркоман түгел, намаз укый торган малай. Ул нәрсә ди? Хәзрәт, күңелемне юата торган берәр вагаз юкмы ди. Әлбәттә, авыр шулай баланы югалту, берәр вагаз юкмы ди. Мин инде вагазларны җыеп җибәрдем, мәйтәмне, шушындай вагазларыбыз бар. Бәла каза турында, югалтулар турында тыңлап карагыз дип инде шулай итеп җибәрдем. Менә бу кешеләр шулай. Абу Хурайра радиллаһу анһу килеп сорый, күңелне юата торган берәр хәбәр юкмы ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә. Сезнең балаларыгыз ди, алар җәннәтнең кичкенә генә ди, җәннәт әһелләре ди. Кичкенә җәннәт әһелләре, җәннәттә торучы кешеләр ди. Шушылар ди, җәннәтнең капка төбенә килеп басырлар да ди. Әти-әниләрен китерерләр шунда ди. Җәннәт капка төбендә. Әти-әниләрен күргәчтен ди, аларның итәкләреннән тотып, алар бит кичкенә. Шулай бит кичкенә алар. Аларның итәкләреннән тотып, чалбарларыннан, ыштаннарыннан тотып ди, алар җәннәткә алып кермичә әти-әниләрен шулай басып торырлар ди. Ягъни әгәр дә синең балаларың туып та вафат була икән, монда да Аллаһ Тәгалә сиңа бирә җиңеллек. Монда Аллаһ Тәгалә шушы балалар сәбәбе белән сиңа җәннәт насыйп итә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте, нигъмәте шушы балаларга ия булуда. Әгәр дә балаларыгыз юк икән, әз икән, булдырырга, тырышырга кирәк, уйларга кирәк моның турында. Инде миңа 30, миңа 35 дип, җитте безгә дип, ике бала нормально булды дип, андый сүзләрне башыгыздан чыгарып ташлагыз, мөхтәрәм кардәшләр. Бу мөселман кешесенең сүзе түгел бу.
Бу куркак, Аллага ышанмаган кешенең сүзе бу. Мондый сүзләр. Мөселман кешесе алай сөйләшмәй, мөхтәрәм кардәшләр. Әле Васил абый да өйләнеп баласы булырга мөмкин әле. Бер яшьрәк хатын тапса, ул инде утыра, миңа кагылмый ул дип. Аңа да кагыла ул. Аңа да кагыла. Әле яшәле ул, карт түгел. Әле ничәсезгә 70 ничәсезгә 70? Быел 70 яшь. Әле хәзер өйләнсәгез 90да 20 яшьлек балагыз була. Алла берсе. Шуңа күрә нормаль күренеш ул. Аның бер зыяны да юк, Алла берсе. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, һәрберсегә кагыла торган әйбер. Иншаллах русча сөйләп китербез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о семейных делах. Как я уже на татарском языке сказал, почему мы говорим о семье, о детях? Потому что зима, метель, ночи длинные, да? Что дома делать? Не постоянно же телевизор смотреть, а можно делать детей. Поэтому к осени я жду пополнения, Аллах верса. Звонков от вас, хазрят акиха, хазрят, вот имя надо дать, да? Давайте обеспечьте меня работой к осени, чтобы это все было запланировано. Так что Аллах Тааля дает все возможности. А мы сегодня говорим о том, как ислам поощряет рождение детей, женитьбу и рождение детей. Потому что в современном мире молодой человек или девушка к этому не стремятся и не спешат. Современный мир и не думает рожать, например, до 25-30 вообще. У них в мыслях нет. Если раньше женщина выходила замуж в 12, 13, 14 лет и уже начинала рожать с этого возраста, то сейчас до 25-30 вообще об этом не думают. То есть не думают, откладывают, не то что не получается. Им это вообще не интересно. До этого времени идет чисто тупо наслаждение жизнью, похоть. Просто. И с разными партнерами. А потом вопрос, почему не беременеем, почему детей нет, почему это, почему то, почему все. Потому что репродуктивный молодой возраст уже прошел. Ты потратил это время на похоть, на наслаждение. А с возрастом все тяжелее и тяжелее. Потом уже грехом пополам, с какими-то трудностями, ИКО, МИКО там, если не получается через суррогатных матерей, как-нибудь одного ребенка сделают, обзаведутся. Поэтому у ислама немного другой принцип. Пришло время, женись, замуж выходи и начинай рожать, воспитывать детей. Кто-то, если думает, что дети делают тебя бедными и нищими, это большая ошибка. Если тебе суждено быть бедным и нищим, ты и так будешь. И без детей. Но лучше с детьми. Если тебе суждено быть богатым, значит ты будешь богатым. И с детьми, и без детей. А лучше с детьми. Поэтому, дорогие друзья, это предопределение Аллаха. Мы не должны в этом сомневаться и бояться этого. Все, у кого родились дети, из моих знакомых, там 2, 3, 4 там, и так далее, их материальное положение хуже не стало. Хуже не стало. Но много прекрасных молодых ребят, которые не женаты или не хотят жениться, их материальное положение лучше не стало. От этого. Лучше не стало. Поэтому, дорогие друзья, это принцип исламский мы должны для себя уяснить. В первую очередь, мы сказали, да, надо стремиться к рождению детей. Потому что дети идет как благо и радость. Аллах Тааля преподносит нам детей как благо и радость. Аллах Тааля в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, «Лилляхи мульку самавати валь арда яхлюху ма яшау яхабу лима яшау инатха ва яхабу лима яшау дзукур». Аллах, властелин небес и земли, Он создает то, что хочет, и дает кому хочет, либо девочек, либо мальчиков. То есть пол зависит от Аллаха. Кому Он пожелает, дает девочек, кому Он пожелает, дает мальчиков. В первую очередь, когда у нас есть дети, это радость, например, у нас всегда есть какое-то пожелание, девочки или мальчик. Да, пожелания могут быть, но все решает Аллах Тааля. Как Аллах Тааля решит, значит так и будет. Он решает это. Соответственно, не виновата ни жена, ни муж, и никого в этом винить не надо. Это решение Аллаха.
ау юзаввиджухум зукрана ва инатha ва ядж'алу ма яша'у гакиман. Также, говорит, Аллах Тааля женит женщин и мужчин, а кого-то делает бесплотными. Тоже такое бывает. Аллах Тааля, да, дает бесплодие. Поэтому, если тебе Аллах Тааля так дал бесплодие, тоже не переживай, это твоя судьба, значит. Было много людей, и хороших, и праведных, и так далее, у которых там не было детей, были проблемы. Поэтому от того, что у тебя нет детей, тоже, конечно, ты плохим не станешь. Но вот если ты отказываешься, не хочешь иметь детей, тогда это уже проблема в твоем имане. Также, дорогие друзья, о том, что надо радоваться детям, Аллах Тааля говорит в другом аяте: Бисмиллахи рахмани рахим. Ва иза бушира ахадухум бил унса, залля ваджхуху мусвадда. Ва хуа катим. К сожалению, раньше, то есть радовались не всем детям. Радовались в основном мальчикам. Это было до ислама. А когда девочки, говорит, рождались, Аллах Тааля говорит, когда, говорит, ему сообщали о том, что у него девочка, его лицо становилось черным, а он сам сердитым. Он расстраивался. Представляете, сейчас для нас это звучит дико, но такое есть. Вот когда у меня родился первый ребенок, там медсестра заворачивает ребенка. Да? Это тоже там свой фетиш. Кто заворачивает, надо ей деньги сувать. Когда ребенка рожаешь, то есть это всегда так. Всем надо деньги сувать. Там уборщице деньги суешь, этому деньги суешь, там акушеру деньги суешь, медсестре деньги суешь, там везде деньги суешь. Как будто вот такое ощущение. Надо просто ящики везде прилепить, как мечети. Да, давайте там, чтобы уж там все было, как говорится, да, что по привычке, так скажем, да, всю карманы искать. Но это факт. Но вот такая была расценка. Мальчик там, когда это было 20 лет назад, мальчик там 100 рублей надо было засунуть в карман, за девочку 50. У меня девочка родилась. Сэкономил 50 рублей. Да? Но я себе говорю, неужели я дам 50 рублей за девочку? Я рад, говорю, этой девочке так же, как мальчику, и дал 100 рублей. Это же не религиозные люди поставили вот это правило. Это поставило вот светское заведение. Общество еще винят мусульман в том, что там женщин не любят. Это вы сами женщин, девочек не любите. Зачем такие расценки поставили? Значит, человек, он изначально расстроен, что у него девочка, и поэтому он, извините, вот получилось так, ладно, на 50 рублей. Да. Или девочку дают, ты что говоришь? У меня возврат. Да? Да? Поменяйте, пожалуйста, да? Это же чушь. Поэтому ты же не должен так относиться. В современном мире как будто получается именно таким образом. Поэтому, дорогие друзья, мы рады любым детям. И девочке, и мальчику в том числе. Поэтому Аллах Тааля критикует и говорит, когда рождались девочки, их лицо становилось черным, они сами сердились. Они, говорят, уходили, отворачивались от своего народа из-за этой трагедии. Понимаете, с народом, людьми не общались. Они говорили: ой, у меня горе. Вот они так себя вели. Он ходит, говорит, расстроенный и думает, оставить ли эту девочку и жить с позором, или похоронить ее в земле. Потому что был такой обычай. Девочек хоронить в земле, живьем, избавляться от них. Потому что абуза, проблема и так далее, да. Как же они, говорит, плохо размышляют, Аллах Тааля говорит. Это было до ислама. Ислам обвиняют, что девочек не любят, женщин не любят. Вот как с ними поступали до ислама. И это было не только в Аравии. Это было по всему миру. По всему миру. И в Европе были забастовки, митинги у женщин, где требовали, там были написаны на плакатах у них, требовали такие же права, как у мусульманок. Потому что они слышали, что на Востоке женщины очень уважаемые. Их очень ценят. А здесь за людей не считают. Здесь обсуждают, человек ли женщина или не человек. Философы сидят и обсуждают. Поэтому, дорогие друзья, Аллах Тааля вот так вот
определил радоваться детям и радоваться и мужчине, и мальчику, и девочке. Потому что в ком благо, мы не знаем на самом деле. Также, дорогие друзья, одна женщина пришла к Аише ради Аллаху анха с 2 дочерьми. Она попросила еду. У нее ничего не было, кроме одного финика. Дала этой женщине, матери. Она разделила этот финик между 2 дочерьми. Дала одной, дала другой, а самой, естественно, ничего не осталось. Она ведь та же сама голодная. И потом ушла. Об этом Аиша ради Аллаху анха рассказала пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тот, кто был испытан чем-либо из дочерей и воспитал их должным образом, они непременно станут для него преградой от огня». То есть девочки станут преградой от огня. Почему испытан? Девушки в воспитаниях есть особые нюансы, так скажем, да? Вот он испытан, он воспитал их правильно. И за это Аллах Та'аля его наградит. Обратите внимание, дорогие друзья, что мама взяла финик, разделила, сама себе ничего не оставила. Вот наши родители делали то же самое, когда мы были маленькими. Просто знайте об этом, держите у себя в голове. Наши родители делали то же самое. Когда будете смотреть на свою маму или на своего отца, они себя лишали чего-то, чтобы вам дать. Всегда об этом помните. Если у вас комфортная жизнь, там хорошая машина, хороший дом и так далее, хорошая одежда, помните, что это ваши родители сделали, постарались, чтобы у вас это все было. И когда ваши родители что-то просят, или вы хотите на них рассердиться, хотите им что-то сказать, просто помните об этом, что они последнее свое вам давали, чтобы вам было хорошо. Ночами не спали и так далее, и так далее, и так далее. Вот это, дорогие друзья, тоже надо запомнить. Это тоже одна из мудростей. Когда у нас появляются дети, мы становимся более благодарны своим родителям. Потому что ты сам становишься родителем, сам себя ставишь на место своих родителей и понимаешь, как они с тобой мучились. Понимаешь? Сейчас, когда ребенок прибегает и говорит: давай поиграем, давай то, давай все, садись, одно и то же там делать хочется ребенку, да, постоянно. Вот с тобой родители были такими же. И после этого я лично вспоминаю родителей, и мне большее уважение и любовь к ним просыпается. Если не было моих детей собственных, я, может быть, и не знал бы об этом, не задумывался бы. Также вот Аллах Та'аля говорит, как Он обрадовал ребенком Закария, алейхиссалям. Аллах Та'аля говорит Закария: Бисмиллахи рахмани рахим, я Закария, инна нубаширука би'уламин исмуху Яхья, лям ядж'аль лаху мин каблю самия. О Закария, мы вот тебя обрадовали ребенком по имени Яхья, который таким именем до него еще никого не называли. То есть Закария, алейхиссалям, от Аллаха очень хотел детей. Он говорил: «Рабби ля тазарни фардан», «О Аллах, не оставляй меня одного». То есть дети это были поддержкой. Дети, они продолжали твое дело, твое слово, твои знания и так далее, и так далее. Поэтому и для пророков тоже было важно, чтобы от них оставались дети. Даже пророк Мухаммад, саллаллаху вот сейчас продолжает жить рядом с нами благодаря своим детям, внукам. Благодаря Хасану и Хусейну, от которых у него идет род. И поэтому через них мы можем приблизиться к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, показать свою любовь. Поэтому он нам заставил нас, завещание оставил, чтобы мы любили его род так же, как любим его самого. Соответственно, тоже для нас это вот обязательство. Потому что это связь с человеком. Если вы, например, любите человека, любите его детей и его родителей, вот так у нас любовь распространяется, показываем свою любовь. Также, дорогие друзья, Хасан аль-Басри, рахимахуллах, сказал: да будешь ты благословен, то есть это вот когда делается дуга. У нас время заканчивается. Когда рождается ребенок, у Хасана аль-Басри родился ребенок, и один человек ему сказал: о, мальчик родился, он говорит: о, у тебя родился всадник. Мы же говорим друг другу вот такие слова, да? Воин, всадник, ух, там, туда-сюда, там еще называем именами называть такими своих детей, да? Которые там услышали там в прошлом, да? Тамерлан, там, Чингисхан, там, сразу же, ну, чтобы сразу царями становились там, да, обязательно.
естественно, чтобы хан был там в имени, это уж, подобает уже так, нам, так скажем, да, и так далее. Хотим видеть ребенка вот таким. А Хасан аль-Басри говорит, зачем, говорит, ты так говоришь? Ты, говорит, знаешь, что он будет всадником? Ты уверен, говорит, в этом? Не надо, говорит, так говорить. А говорите вот так. Когда у кого-то рождается ребенок, пожелайте ему вот эти слова. Да будешь ты благословенен в том, что даровано тебе, и будешь благодарным тому, кто тебе даровал, и да достигнет ребенок твоей зрелости, и да будешь ты наделен лицезрением его благочестия. То есть делайте, говорит, вот такой дуа. Не кричите раньше, да? А делайте вот это в словах, это и поздравление, это и дуа в этих словах. Поэтому, дорогие друзья, пусть Аллах Тааля даст, иншаллах, нам праведных детей, чтобы действительно, вот у нас еще есть и неженатые ребята, чтобы они поставили для себя желание и цель такую, не просто жениться, по какой-то причине определенной, да, а еще и жениться и по причине того, чтобы обзавестись наследством, детьми и так далее. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء.